काली आसीबे एई वाक्य रे सेमाने पदटी कोन अव्यय क्रिया कर्ता विशेषण सेमाने काली आसीबे सेमाने केमते अव्यय हला सेमाने हां सेमाने खाइबे सेमाने भी कोन ठीक ठीक कर्ता गद्यर मौलिक उपादान कोन गद्यर तो हमें जानिले कोन गद्यर कोडा पद जो वाक्य रे पद बा पद्य रे पद को जानि पाद दीटा तीनटा पाद मिसले पद किंतु गद्यर मौलिक उपादान हेला पद वाक्य चरण धाड़ी कोन देखो जो तीनटा ऑप्शन देछि पद पद जोटा देछि हम साधारणतः कोथरे व्यवहार करू सेटा हमें पद रे व्यवहार करू ना गोटे गीत बोले गोटे पद गीत बोलिलु एक पद दी पद तीन पद से हमें कोथरे व्यवहार करू गद्य रे व्यवहार करू कि नहीं पद रे चरण चरण से पाद चरण होला पाद पाद वेरी गुड पद रे दी पाद रे एक पद हुए तीन पाद रे एक पद हुए चार पाद रे एक पद सेटा मध्ये पद रे व्यवहार गाड़ी मध्ये से वाक्य गद्यर मौलिक गद्य मतलब गद्य साहित्य हम जोटा गप पढुचे तार मौलिक उपादान एटा मुख्य कोन वाक्य गोटे सब वाक्य मिसी किना होउचे ना वाक्य कोन भावनार गंताघर मनुष्यर मन शिक्षकर कथा बहिर पृष्ठ छात्रक उत्तर एटा हम बही भितरे जो एई विषय पढिबार आरंभ होछि मनुष्यर मन हैला भावनार गंताघर हम मन भितर बहुत सारा भावना भरपूर हेकि अछि तेणु मनुष्यर मन होछि भावनार गंताघर गठन दृष्टि वाक्य केते प्रकार गठन दृष्टि माने पकावा वाक्य ठीक तीन प्रकार कोन सरल यौगिक जटिल भावगत दृष्टि चार प्रकार कोन वेरी गुड रविन्द्रनाथ ठाकुर गीतांजलि पाई नोबेल पुरस्कार पाइथिले ए की प्रकार वाक्य वेरी गुड दुई बा ततोधिक खंड वाक्य संयोग रे गठित वाक्य को कोन कहते वेरी गुड ओ एवं मात्र किंतु इत्यादि अव्यय जोग रे की प्रकार वाक्य वेरी गुड केउठी एक आश्रित अव्यय उदाहरण एवं किंतु मात्र जेपरी आश्रित अव्यय हां चारिटा अछि गोटे एवं गोटे किंतु गोटे मात्र गोटे जेपरी जेपरी ना जेपरी रे लगै परिबो सेपरी किंतु एवं रे किछि लगै हबो किंतु रे लगै हबो मात्र रे लगै हबो तेणु जेपरी गोटे आश्रित अव्यय आ सब करबो निजे जोटा ना सब डिस्कस करबा हला आ तापर जे छंद पढबा एथरे लॉन्ग क्वेश्चन भी अछि बहुत क्वेश्चन अछि मु खाली तुमको शॉर्ट क्वेश्चन गुडा पचारली एमसीक्यू गुडा को एगडा सब अछि बसी के घरे देखिबो एवं लेखि के प्रैक्टिस करबो हम केते मिनट क्लास करो 5:15 मते आसले छिकी 5:30 6:30 हम हिस्ट्री 5:30 ताले आवडीटा पढै दोछ ताले 6:30 557 पे देइटु थी आफ्टरनून सेगुडा खाइ देछो बही नै माने नै मो तो एठी मारछि बाबू किंतु सार तांको तो वास्तव में मदद दिया जाय ना से हटा तो नहीं दे दो ना को ना ना मैं को पढ़ा एठी तो किछटा पढ़ अच्छा मन रखिबो रे काई कि गपटा आउथर जे पढिबो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आ भीतर अछि हैला तो अतनु को सेही अवास्तवता ही तांको मनोबल को भांगी देछि सिस्टर मोर विश्वास तांकर नॉर्मल पोजीशन ले दिने हमको ऑपरेशन करिया को तेबे अतनु जो डॉक्टर दी ऑपरेशन कहार करिया को जाई आय जो तपन होइछ रीता मोर अमावास्या चंद्र को भय कहानी त अमावास्या चंद्र हां से फास्ट लाइन हां से डाटा पढा सच्ची नहीं तबे अतनु जे तिला से जगह डॉक्टर नहीं ऑपरेशन कार होबा कथा एठी कोइ जाउची पिनाकी रे ऑपरेशन होबा कथा कोइ जाउची पिनाकी रे जियर ना कोन बेबी जो लोकटी जो खना है की कथा होतला एतरा तो खना है की कथा ता ना कोन ई जो एठी जो नर्स टे थिले तार नाम आसीलानी ठीक तले
ସେଇ ଯୋଉ ତା ଯେହେତୁ ସେ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରେ ଚାଳ ହଉଛି ନିଶା ପାଖି ତେଣୁ ସେ ପୋଜିସନରେ ତାର ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ କୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ହେବ। ରୀତା ଆସିକି ବସି ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ମୋର କଣ ହେଲା? ଅତନୁ କହୁଛି କଣ ହେଲା? ରୀତା କହିଲା ମୋର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୟ ହେଲାଣି। ତେବେ ରୀତା ପଢୁଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ଉପନ୍ୟାସ କହିଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସରି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରୀତା ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ଏକ କଣ? ଏହା ଏକ ଗପ କବିତା ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଏହା ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଅତନ କହୁଛି ମାନେ ରୀତା ହେଲା କହୁଛି ଭାରି ଭୟ ଭୟ ବାଜେ ନିହାତି ବାଜେ ଅତନ କଣ? ରୀତା ସେଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିଲା ପରେ ମୋର ଏ ହାତ ଦିଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅବଶ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ବାଉଲିନ୍ ପାଖକୁ ମୋ ହାତ ଆଉ ଚଳୁନି। କାଉଲିରେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରେ? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ନା ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢୁଛି ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କାଉଲ ନାମକ ହେଲା ଗୋଟେ କାଉଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗପଟି ଉପନ୍ୟାସ ଟି ପଢୁଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଶି ମିଶିକି ଅଛି। ତାକୁ ପଢିଲା ପରେ ବହୁତ ବାଜେ ଉପନ୍ୟାସ ଟା ସେଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତ ଆଉ ଭାଉଲିନ ବଜେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉନି। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କାଉଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟି ଅଛି ଯୋଉ କାଉଲ ନାମକ ଚରିତ୍ରଟି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଅତି ହସି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଗଳା ନାରୀ କଣ ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ ଯିଏ କାଉଲ ପରି ନାୟକର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ତ କାୟୁ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ତମର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରର ନାୟକ ହେଲା। ତେବେ କହୁଛି ଅତନୁ କହୁଛି କଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ନିର୍ବୋଧ ସେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ପାଗଳ ଅଛି ଝିଅଟିର। ରୀତା କହୁଛି ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଚାହେଁ କବିତା ଭାଉଲିନ ସୁରେ ସୁରେ ମୋ କବିର କଥାକୁ ଗାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ କହୁଛି ମୋର ସେ ଦୁଃଖ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭରା ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମତେ ଦରକାର ସୁର ଥିବା ଭାଉଲିନ ଯେମିତି ବାଜି ପଡୁଥିବ ସେମିତିର କବିତା ଗୁଡିକ ମୋ ପାଖରେ ସୁର ଦେଇକିନା ଭାଉଲିନ ବଜେଇକି ଗୀତ ଗାଇବି। ବେବୀ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ବେବୀ କହୁଛି ତମେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣ ଦିଦି? ବେବୀ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ରୀତାକୁ ପଚାରୁଛି ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣ? ହଠାତ୍ ବେବୀ ଆଡକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ତାପରେ ଆଖିରେ ଉଲ୍ଲାସର ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଦି ମୁଁ ତୋର ଦିଦି? ଦିଦି ଯେହେତୁ ଡାକିଛି ଝିଅଟି କହୁଛି ମୁଁ କଣ ତୋର ଦିଦି? ବେବୀ କହିଲା ହଁ ତମେ ମୋର ଦିଦି ନା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ନା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏଟା ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ସେ ମୋର ଦିଦି ନୁହେଁ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ହଁ ହଁ ରୀତା ତୁ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣୁ? ରୀତା ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣୁ? ବେବୀ କହୁଛି ହୁଁ। ରୀତା ପୁଣି କହୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ଭୁଲି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠି କହିଲା ବେବୀ ମୋର ସୁନା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି ଛୁଆଟାକୁ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା। ବେବୀ କହୁଛି ଏଇନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ହେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ରୀତା କହିଲା ହଁ ତାପରେ ବେବୀ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଅତନୁ କହୁଛି ଗୀତ ଗୋଟାଏ ଗାଁ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ତାପରେ ଲାଜ ଲାଜ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେବୀ। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୁହଁରେ କେବଳ ଗାଇ ନ ପାରିବାର ପାଟିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି। ଅତନୁ କହୁଛି ଆରେ ଲାଜ କରୁଛୁ କାହାକୁ ମତେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗା ମୁଁ ଇଆଡେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଥର ଗା। ତେବେ ପୁଣି ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅତନୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଗୀତର ଛନ୍ଦରେ ଶିଶୁସୁଲଭ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ଆନନ୍ଦରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ରୀତା ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଏକ ବିହ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ମୟତାରେ ଗୀତର ଭଙ୍ଗିମା ଫୁଟାଉଥିଲେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଗୀତର ଶେଷ ପଦରେ ସିରିରେ ଦେଖାଦେଲେ ପିନାକୀ ଏକ ଉଦାସ ଦୁର୍ବଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ଛୁଆଟା ଗୀତ ଗାଉଛି ସମସ୍ତେ ତାର ଶୁଣିକି ତାର ଗୀତକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ତାଳି ଦଉଛନ୍ତି ପରିଜା ବାବୁ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକ ସେ ସମୟରେ ତାର ବାପା ପିନାକୀ ଗୋଟେ ଉଦାସ ବିହ୍ୱଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପର ଆସିଲା। ରୀତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆ ବେବି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାହୋଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ଫେସେଣ୍ଟ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ରୋଗୀ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଦୀପା ବେବୀ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କି? ତେଣୁକରି ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲ? ତେବେ ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇ ମତେ ଖୁସି କରିଦେଇଛ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତମରି ଆଦର୍ଶରେ ପୃଥିବୀଟା ଏମିତିଆ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ ଆଉ ତାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଉଠୁ ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର ତମେ ଜାଣ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଧୂପକାଠି ଯେପରି ସାରା କୋଠରୀକୁ ଦୁର୍ବାସନା ଦୂର କରିଦିଏ ସଙ୍ଗୀତ ସେମିତି ଦୂର କରେ ମଣିଷ ମନରୁ ରାଗ ହିଂସା କି ଦ୍ୱେଷ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳନ୍ତା ଧୂପକାଠି ଯେମିତି
पूरा कोठरी दुर्वासना खराब बास्ना गुड़िक दूर कर जो धूपकाठी टे गोटे घरे लगौचे तार सुबासित बास्ना रे पूरा घरटी महकी जाउची घरे थिबा नाना जावतीय दुर्गंध सब बाहरी जाउची सेही कथा कहउछन्ती जेमिति गोटे जळंता धूपकाठी पूरा घरर पूरा कोठरी रे दुर्वासना को दूर करे ठीक सेमिति मनुष्य मनर राग हिंसा अहंकार से सब को विद्वेष को दूर करे के संगीत ଅତନୁଭୂତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ଯେ ଗୁଣ ଏକଥା ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ଅତନୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୁଣ ବୋଲି ଏଟା ତମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଏତେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନୀ କଣ କରିବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଢିବ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଳ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ डॉक्टर सब ट्रिटमेंट रहा केମିତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କେମିତି କୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ରିଆକ୍ସନ ହବ କୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ରିଆକ୍ସନ ହବନି ସବୁବେଳେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଗୌଣ ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ ଗୁଣ ମାନେ ଟିକେ କମ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ନଥାଏ पुणी प्रोफेसर को स्वीकार भी करेंगे कारण कौन जान संगीत पागल करे मरण मुक्ति रोगी क्षणक दुख जंत्रणा भितर से शुणा चाहे संगीत ये प्रोफेसर को कहले नहीं नहीं मु स्वीकार करिबेनी जे डॉक्टर आ विज्ञानी माने संगीत को गुण बोली भाबନ୍ତି काहेकि काइना गोटे मरण मुखरे पड़िथिबा रोगीटे जदि ता पाखरे संगीत टिए परिवेषण करा जाय से शुणे सेठी ताको गोटे नुआ माने बंचियर गोटे आशा मिले तेणु संगीतटा एमिति गोटे जिंस जहाँकि क्षणक मध्य मनुष्य मनरे दुख जंत्रणा सब भुलाई दे मु आपणक संगे एकमत गीता मतलब होची आपणक संगे एकमत प्रकृत एटा मतलब थाए देना संगीत पाखरे केमति थाए जिंस लेकिन जो माने गीत गीत गाउछन सब बडे वाद्य यंत्र बजौछन गीत गाउछन हमर साधारण लोक ब्रेन ताको मानकर ब्रेन टा एमति तार दरे खंडाई थे ଆମର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ୟାଦାସ ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ୟାଦାସ ଗଲେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠିକି ରହିଥାଏ ବୋଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଟା କେତେ ପରିମାଣ ଠିକ ଭୁଲ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବେଶୀ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଟା ଥାଏ ମାନେ ଯେତେ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତମେ ନୁହେଁ ତମେ ହେବ ସେ ହେବ ଆଉ ତମେ ବି ହେବ ଏ ଦୁନିଆ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବି ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବ ମାଇ ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ यू तमे ईश्वर को आनंदमय संतान मु तुमको अभिनंदन जनाउछि तम कहदेले कांग्रेचुलेशन जणाइले से छुआटी को गीत बोलुछि कि तमे गोटे ईश्वर को अति आनंदमय संतान कारण तुमको कांग्रेचुलेशन जनाउछि अभिनंदन जणाइबि चली गले बेबी को डॉक्टर अंकल कोन हेछि डाक्टर तो बेबी जानि गले बेबी तो गोटे साधारण जीवटा ना तार तो मुंड फुंड किछि हेइनी ना एमाने सिना सब पागल पागल आसी ट्रीटमेंट हवा ପାଇଁ रेडी ହେଇଛନ୍ତି बेबी को डॉक्टर अंकल आंकर पुणी कोन हेछि अतनु किछि हेइनी बेबी तो भीतर से खूब खुशी हे जाइछन सीता कहूँ मु भी खूब खुशी बेबी कहूँ सत दीदी हाँ अच्छा बेबी मो सांगे जीवु कहला तो दीदी घर को आ तन को जा बेबी कहले ए घर को गीता कहला चली गले डाक्तर बाबू कौन कर पुणी पिनाकी कहूँ आपण मो ऊपर विरक्त होइछंती अतनु कहला ना तो पिनाकी कहूँ आपण मना कले भी मु जानि पारुछि सब डाक्तर मु मो निज कंट्रोल रे सर्वग्रासी निशा मते जेमिति गोटे माटीर कंडेई करे देछि काहेकि ना निशा सबले खाउछि तेणु करी से आगु जो कहि देछि मु आ भलो हेबेनी मु बंचिबिनी किछि कर परिबेनी आपण तो सेही बात नै कि अनुताप करू ऑप्शन कोन के लागि गोटे दुर्बल माने लोकर स्वीकारोक्ति हेई पारे बिना बाबू जने लक्षपति व्यवसायी रे तम तो गोटे लक्षपति व्यवसायी तम व्यवसायी कमी आसिला रुसी ना तम एमिति गोटे हेई जे तेणु ए जो कथाटी कहउछ तुमको निशा ग्रास कर देछि एमिति कथा केवल गोटे दुर्बल माना लोक करि परिबो स्वीकार करि परिबो जे मु आ ऊपर को उठी पारिबिनी निशा मते खाइ देछि किंतु गोटे व्यवसायी गोटे लक्षपति व्यवसायी मारे एटा शोभा पाएनी लक्षपति जदि पत्थर भिकारी हे जाए कोन डाक्टर तार कोन आ से पूर्व मनोबल रही होती ना दिन थिला से लक्षपति थिला तापर से पत्थर भिकारी माने राष्ट्र टका पैसा सब सरी जाई कि कोन तार कोन लॉस बसई जाइथिबो तेणु पत्थर भिकारी ना तो रास्ता कड़ भिकारी माने पैसा पत्र नथिबा तबे सिगुण आ तार सेही मनोबल रहिबो कि अपने को रखिबा पड़िबो नचे सर्वनाश हेबा सुनिश्चित तेणु डाक्तर जेहेतु से कोई मनोबल रखिबा पड़िबो पुणी से गोटे मनस्तात्विक डाक्तर तेणु कहूछि सब मनोबल रखिबा पड़िबो नहले जहाँ अछि सब सर्वनाश हेबे ए पेज टा पढुछि आ रखिबा टाइम हे
ଆଉ ଏ ଫେସିଲିଟି ପଢି ଦଉଛି ନା ପିଲା କହୁଛି ବରଂ ତାହା ହିଁ ଡାକ୍ତର ତାହା ହିଁ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କାରଣ ମତେ ଟିକେ କରିବି ମତେ ଆଉ ନିଶା କରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଡାକ୍ତର ତମକୁ କଣ କହିବି ଏଣିକି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରିବି କଣ କରି ଏଣିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଛି ତା ଦେହର ମନରୁ ଯେହେତୁ ଲସ୍ ପରେ ଲସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶା ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଲାଣି ତେଣୁ ମନରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଏଣିକି ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ତାର କଥା ଶୁଣି କହୁଛି ନିଜକୁ ନ ଭୁଲାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ବଳ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ହୁଏତ ସୁଧମୂଳ ଅସୁଲ କରି ଦୁଗୁଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ତ ଗୋଟେ ଜୁଆଖେଳ ସେଇ ଜୁଆଖେଳରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଟା ଗୋଟେ ଜୁଆଖେଳ ଆଜି ତୁମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ କାଲି ହୁଏତ କମ ହେଇପାରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଲାଗି ରହିଛି ତମେ ଯଦି ଲାଭରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆଉ କ୍ଷତି ହେଲା ବେଳକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଡିପ୍ରେସନ ରେ ଯାଇକି ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ବ୍ୟବସାୟରେ ସବୁବେଳେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଲାଗିକି ରହିଥାଏ କେତେବେଳେ ପୁରା ଉଠିଯିବ ତ କେତେବେଳେ ପୁରା ମାଟି ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାଟିକୁ ମିଶେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ମନୋବଳଟା କାମରେ ଆସେ ଯେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଉଠେଇକି ଆଗକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା କାଢିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ହାରିଯାଏ ଏଠି ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ 361 हाँ नहीं 362 टा पढ़ा हुआ ସରିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିବ ଆମକୁ ପଢେଇବା ସେ ଏଇଟା ଆଉ ଛନ୍ଦ ସରି କଣ କାବ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେଣି ଯୋଉ ମତେ ଦେଇଦବ